욕실에서 눈을 뜨는 오늘의 주인공 존. 무슨 일인지 어안이 벙벙해 보이는 존은 마치 낯선 물건을 보듯이 집안을 살펴보기 시작합니다. 그리고 가방에서 한 카드를 발견하는데 알 수 없는 기억의 파편들이 보입니다. 갑자기 한 박사로부터 전화가 옵니다. 다짜고짜 도망가라는 박사. 옆을 살펴보는데 여자가 죽어 있습니다. 영문도 모른 채 도망을 가게 된 존. 엘리베이터에서 수상한 사람들이 내려오고 가까스로 로비로 도망 나오는데 로비에 모든 사람들이 잠들어 있습니다. 종소리와 함께 일제히 깨어나는 사람들. 호텔 직원이 존의 방을 청소하러 가는데 대충 없이 목을 잡힙니다. Where is he? He just left. Sleep now. 존의 아내 엠마는 슈레버 박사의 연락을 받고 그를 찾아가 봅니다. Schreiber, please, won't you come in? John has. 슈레버 박사는 존이 기억상실증을 앓고 있다며 남편을 발견하면 자기에게 연락을 해달라고 부탁합니다. That I be the first one to reach him. 존은 살인 용의자로 지목되고 노련한 형사 범스테드가 이 사건을 맡게 되죠. Detective Walensky's got the heebie-jeebies. Looks like somebody woke up on the wrong side of bed. 엠마는 남편의 실종 신고를 하기 위해 형사를 찾아갑니다. Why are you looking for my husband? Maybe murder. Whose murder? All of them. 납득하지 못하는 엠마는 자리를 박차고 떠나버립니다. 존은 자신이 살인범인지 테스트를 해보기 위해 거리의 매춘부를 따라 방으로 들어가는데 Don't seem like the killer type. You feeling any urges I should know about? 자신은 살인범이 아님을 확신하게 됩니다. Ah, shoot. 존은 자신의 유일한 기억인 쉐비치의 간판을 발견하고 위로 올라가 보는데 So it seems you've discovered. 그들이 나타납니다. How are you? We might ask the same question. Sleep. 존에게 그들의 능력은 통하지 않고 염력을 사용해 바닥을 무너뜨리는 존. He can tune. What is to be done? This man is dangerous. They behave. 존의 풍성한 머리와 튜닝 능력을 확인한 그들은 존을 위험인물로 간주하고 그를 체포하기로 합니다. We must have this man. Do you really think? 엠마는 형사의 차를 타고 집에 도착하는데 Let's hope for both our sakes that I'm wrong. 거실에 있는 존을 발견합니다. 아무것도 기억하지 못하는 존. You really don't know who I am, do you? He gave me his card. 엠마는 존에게 슈리버 박사의 명함을 전달하는데 노련한 형사 범스테드가 방으로 올라옵니다. Turn yourself in. This group of men, they want me dead. 엠마의 도움으로 도망가는 존. 능력을 사용해 형사를 따돌립니다. 존은 슈레버 박사를 미행하는데 그들이 박사를 찾아와 위협합니다. I tried to imprint him, but he woke up. He knocked the syringe right out of my hand. I guess it's only a matter of rounding him up. This is no stray doctor. This one can tune. 그들은 매일 밤 12시 튜닝이라는 능력으로 도시의 모든 사람들을 잠재워 도시의 형태와 사람들의 기억을 조작하는 일을 하고 있고 슈레버 박사는 그들을 도와 사람들이 잠들었을 때 사람들에게 새로운 기억을 주입하는 일을 하고 있습니다. 그러나 존은 그날 밤 잠들지 않았고 그들의 전유물이었던 튜닝이라는 능력까지 사용하게 된 것이죠. My God, you really can do it. My glasses. 튜닝이 끝나자 사람들이 잠에서 깨어납니다. During the last tuning, we 그들은 통제되지 않는 존의 능력에 위협을 느낍니다. like us.
Murdoch does not possess these memories. 그들은 존을 잡기 위해 그의 기억을 주입해 보기로 하는데 이 일은 그들에게도 처음 해보는 모험이었습니다. 존의 기억이 주입되고 인간의 감정까지 느끼게 된 핸드. 핸드는 존의 기억을 따라 그를 추적하기 시작하고 존이 만난 매춘부를 찾아가 그녀를 살해합니다. 쉘비치로 가는 방법을 찾아내기 위해 삼촌을 찾아간 존은 쉘비치에서 찍었다는 사진들을 보며 기억을 더듬어갑니다. That's what I said. Get there, Carl. How do I get there? I haven't been there in 하지만 years. 삼촌도 쉘비치로 가는 방법을 기억해내지 못합니다. So bright there. Brighter times, I guess. What's that? Huh? What is that? It's a scar. You burnt your arm pretty bad in a fire. 사진도 모두 가짜였습니다. My husband told me you've been here. I wanted 형사와 엠마도 존의 흔적을 따라 매춘부의 집으로 오게 되고 집을 살펴보다가 숨어있던 그녀의 딸을 발견합니다. 아이가 그린 그림을 보고 존이 살인범이 아님을 직감하는 형사. 12시가 되고 다시 튜닝이 시작됩니다. 존을 발견하는 핸드. 핸드가 등장하고 한 방에 쓰러집니다. Stop talking. There's no need for this. We fashioned this city on stolen memories. Each night we revise it, refine it. What makes you human? 인간의 감정을 느끼고 솔직해진 핸드는 역습을 하고 튜닝이 끝나고 때마침 형사가 등장해 존을 태우고 도망갑니다. 형사는 존을 가두고 신문을 합니다. 하지만 반대로 쉘비치로 가는 길을 물어보는 존. 형사는 존의 삼촌처럼 기억을 하지 못하고 보는 형사에게 도시의 의문점들을 상기시켜줍니다. You know something? I don't think the sun even. It is crazy. Damn right, this is crazy. 엠마가 존의 면회를 오고 존은 엠마에게 모든 것이 거짓이라는 이야기를 하지만 인간의 감정만큼은 진실이란 것을 깨닫게 됩니다. Dr. Schreiber, 존은 형사와 함께 슈리버 박사를 찾아갑니다. what do they want from me? Everything you need to know. 박사는 존에게 한 주사기를 건네며 지금 당장 주입하라고 시키는데 Is in this. All the answers you've been looking for, John. I swear to you. Hold on to it for. 존은 주머니에 주사기를 넣고 박사를 납치해 쉘비치로 향합니다. Won't find anything there, I promise you. We'll see for ourselves. I don't understand. 그런데 쉘비치로 가는 다리는 보이지 않고 배를 타고 쉘비치로 향합니다. They abducted us and brought us here. We mix and match 그들에 our 대한 memories 진실을 as they see 털어놓는 fit, 박사. trying to divine what makes. Or are we, in fact, more than the mere sum of our memories? Is our capacity for individuality? 그들은 집단의 기억만 공유할 뿐 개인의 영혼이 없기 때문에 인간의 행동을 조사하여 영혼을 발견하려고 하고 있습니다. 결국 쉘비치에 도착하는데 바다가 아니라 벽이 있군요. 벽을 부시기 시작하는 존과 형사. 벽을 열자 우주가 나옵니다. And now you know the truth. 형사는 우주로 날아가 버리고 다크시티는 그들의 우주선이었다는 것을 알게 됩니다. You'll allow yourself to surrender, Mr. Murdoch. Shall I enter life now? Don't hurt her, please. 존은 결국 붙잡히고 말고 그들은 이제
존에게 마지막 실험을 하려고 합니다. It is time for our experiment to move into a final phase. It is time to imprint. They want to imprint you with their own collective. One of them. 박사는 기지를 발휘해 존의 주머니에 있는 주사와 바꿔치기 합니다. 주입되는 기억 속에 박사가 보이고 Probably wondering why I keep appearing in your memories. All of these memories have been 이 주사는 박사가 평생 모아온 strange. 그들에 관한 지식들이었습니다. And you will prevail. You must concentrate. 주사를 맞고 한층 더 강해진 존의 능력. 이제 존과 그들의 대장 북의 맞박 싸움이 시작됩니다. 최후의 일격을 날리는 북. 하지만 풍성한 존을 이길 수는 없죠. 그대로 사망합니다. I knew you could do it, John. 모든 싸움이 Have that 끝나고 power now. 존은 도시를 튜닝할 수 있는 힘을 가지게 됩니다. Power. Make this world anything I want it to be. Where are you going? Shell Beach. 한편 주사를 맞은 엠마는 기억이 바뀌어 다른 사람이 되어 있었고 쉘비치로 가는 버스를 타게 됩니다. 본격적으로 도시를 튜닝하기 시작하는 존. 수로를 열어 바다를 만들고 도시를 이동시켜 도시에 태양을 비추기 시작합니다. 그리고 마침내 쉘비치를 만나게 되는 존. It's so beautiful here. Do you know Shell Beach is around here? I'm headed that way myself. Would you like to join me? I'm Anna, by the way. What's your name? John Murdoch. 존은 그녀와 같이 걸으며 이야기가 마무리됩니다. 이 영화는 아이로봇을 만든 알렉스 프로야스 감독의 두 번째 작품으로 1998년도 작품입니다. 이 영화에서 튜닝을 통해 세상을 조정한다는 것은 이데올로기적 통제성을 의미합니다. 외계인들은 인간의 과거에 대해 완벽히 통제하며 사회주의적인 모습을 보여주고 과거와 현재의 단절을 통해 정체성을 지속적으로 유지해가죠. 하지만 주인공 존은 외계인들이 만든 이데올로기적 서사에 편입되지 않고 재해석된 과거가 아닌 과거의 실체를 보게 되는 인물입니다. 존은 이데올로기가 가진 상징적인 주체성을 넘어 인간이 가진 인간성을 발견하게 되죠. 그래서 그는 이데올로기 안에서 살아가지 않고 새로운 미래를 재창조하게 되는 것입니다. 다크시티는 1년 뒤에 나온 매트릭스에 의해 묻혀버린 걸작이 되었지만 개인적으로는 설정의 독창성과 어둡고 스타일리시한 영상 등이 상당히 마음에 들었고 그 속에 숨어있는 진지한 주제의식도 굉장히 마음에 든 작품이었습니다. 그리고 리뷰를 위해 오랜만에 영화를 다시 감상하니 SF적인 요소 외에도 사건을 파헤치는 미스테리 추리물로서 굉장히 재밌게 보았습니다. 물론 가장 마음에 든 것은 전성기 시절의 제니퍼 코넬리의 외모였고요. 후반부의 괴랄한 염력 싸움 덕분에 영화의 평가가 조금 퇴색되긴 하였지만 98년도 영화라는 것을 감안하고 봤을 때 저는 굉장히 좋은 영화라고 평가하고 있습니다. 리뷰를 보고 마음에 드신 분들은 본편도 한번 봐보시길 추천합니다.